ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਨੀ ਹੀਰੀਏ ਹੀਰੀए नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया, हाय रांझा तबाह हो गया। तेरा रांझा हथियावे ना हथियावे गड्डी काली, तेरा रांझा हथियावे ना हथियावे गड्डी काली। इस सफ़र जदों शुरू किया, अप्स एंड डाउनस इंसान की जिंदगी च आउंदियां ने, ठीक है। कदी लग्या होवे कि मेरे इस सफ़र दे विच मैनूं पिछे हट जाना चाहिए, मैं सफ़र पूरा नहीं कर सकांगा, और अगर किसी ने हिम्मत दी तो कौन सी जिन्हें तुहानूं मोढा दिता, नहीं तू टुर सकना टुर? देखो अज भी कई बारी सोचा जाता है कि यार कई ऐसे जिहड़े मेरे प्यारे वीर ने जिन्हां नाल मैं शुरुआत की, गाना पता ही नहीं लगता रातों रात किहड़ा सुपर हिट हो जाता है। कई गाने ने ना, तो ये सब देण वाला उत्ते वाला है। राजे तो रंक बनाउंदा है ते रंक तो राजा बनाउंदा है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दुबई आरजे जट राइट नाउ विद यू फ्रॉम दुबई। मैं इस समय बैठे हाँ दुबई दे विच, और जिहड़ी पर्सनैलिटी, जिहड़ी शख्सियत, जिहड़ा सिंगर, जिहड़ा स्टार मेरे नाल बैठे है, मैं समझना वा कि पंजाबियों का मान है, पूरी दुनिया पंजाबियों का इस स्टार ने, सिंगर ने नाम रोशन किया है। आई एम लेट्स इंट्रोड्यूस विद दीप मनी। वेलकम इन दीप इन दुबई। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम, सब ठीक ठाक हो दुबई वाले? दीप 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦੀਪ ਮਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੀਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇਗੀ ਦੀਪ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼, 12ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਟਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਾਮਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕਾਮਰਸ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵੇ ਬੈਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਹਿੱਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ YouTube ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ, 20 ਮਿਲੀਅਨ, 30 ਮਿਲੀਅਨ, 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਟਸ ਨੰਬਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੁਰ ਸਕਣਾ ਟੁਰ? देखो अज भी कई बारी सोचा जाता है कि यार कई ऐसे जिहड़े मेरे प्यारे वीर ने जिन्हां नाल मैं शुरुआत की, जिन्हां ने मेरे नाल भी शुरुआत की, वो मेरे तो वे अगे, पर फिर मैਡੀਟੇਟ करते हैं, अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह का ओट आसरा लैके बहने हैं। नहीं, मेहनत कर तो नहीं हटना, मालिक ने देना है, ठीक है। मिलियंस नूं मैं कभी काउंट नहीं करता जी, दीज आर ऑल दीज डेज, तुहानूं पता हैगा, मिलियंस एंड ऑल ट्रिलियंस, आई डोंट केयर। मैं लोगों के दिल ते छाप छड्डनी चाहना। मैं सारे आर्टिस्ट नाल इंडस्ट्री च काम कर चुका, एक लोता मतलब होएगा, सारिਆਂ ने मेरे नाल प्यार दिता है, सत्कार दिता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हनी भाजी, बादशाह भाजी, रफ्तार, इक्का है ना, पर कुंवर विरक हैगा सी, ਉਹਨੂੰ भी ने कौरबी नाल होना नाल नहीं आया, असी कनिका कपूर नाल काम, कनिका कपूर मेरे वड्डे भैन ने, मीत ब्रदर्स, बोहेमिया भाजी, फुलक शबीर, असी पाकिस्तान तक काम, अर्जुन यूके तो, ते इदां ही चलता जा रहा है, क्योंकि कुछ होएगा जी तां ही मेरे नाल सारे काम करते हैगे। ਦੀਪ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਪ ਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? पग ताज है भाजी, जिस दिन चढ़े सी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ। करोड़ां लखां लोकां चों जे कल्ला सिंह खड़ा हुंदा ते ओह पछाणिया जांदा है, ते इह ताज है मेरा। ये मरदे दम तक इदां ही रहना हैगा, चाहे बॉलीवुड चले जाइए,
ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਈਏ। ਪੱਗ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗਾ ਜੀ। Deep, like you discuss about the viewers, like billions and trillions, it's just a numbers. Like you know, in Bollywood and we like Pakistani and Bollywood singers, we are crazy about the numbers, number of the viewers. You tell about that you want to give a best music to your all of the fans. So it's mean you can't believe on the number of the viewers, right? No one can believe on the numbers that what these days counting up, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ just buy 1 lakh views in 1000, just 1000 rupees. So I'm not disregarding any artist or anyone, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਊਜ਼ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਿਲ 60s ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੀ ਨੈਵਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਵਿਊਜ਼ ਆਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਵਿਊਜ਼ on the side and we have to capture the hearts of million and trillions of people. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰੰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਫਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। Deep, when we watch your songs and we watch the videos, we are thinking about that Deep is doing the party numbers or party numbers ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਇਜ਼ ਟਰੂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਵੇਜ਼ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਮਨੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਭ ਵੀ ਆਰ ਵਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਵਨ। ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣੀ ਮਾਲਿਕਾ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਪਪੀਹੇ ਵਾਲੀ, ਲਾਈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਪਪੀਹੇ ਵਾਲੀ, ਸੁਣੀ ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਪਪੀਹੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੀਪ ਮਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡੋਪ ਸ਼ੋਪ ਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਲਈ ਹੀਰੀਏ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਰਾਂਝਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋ ਲੈਣਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਨੀ ਹੀਰੀਏ ਹੀਰੀਏ ਨੀ ਨਸ਼ਾ तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया, हाय रांझा तबाह हो गया। हीरिए नी नशा तेरा करके के रांझा ये तबाह हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया। क्योंकि थोड़ी जर्नी है ना, चलती है स्टार्टिंग तो तुसी। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਏਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ।
ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਸਾਹਿਬ 100 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਹੀ ਵਰਕ ਫॉर ਇਟ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਫੈਨ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਉਹੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਦੀਪ ਜੀ, UAE ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੀਪ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਪ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਪ ਮਨੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀਪ ਮਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। Thank you so much, Deep Money, and keep supporting Deep Money. And you're watching World Point with RJ Jat, cameraman Bilal Qayyum. Thank you so much.